वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्रेम में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी किरपा दे नाल संगत दीयां घड़ियां दे विच जुड़ बैठण दा सुभाग प्राप्त होया। आओ इस समय नूं सफला बनाइए। कल शाम दे दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सी जिस वेले वैद हरदास सतगुरां दे पास बैठे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अंदर दी पीड़ा अंदर दा दुख दसिया। जिन्हों सुन के वैद हरदास बड़ा आश्चर्य होया, हैरान होया। सतगुरु आखण लगे हर जमदे बच्चे नूं हौमे दा रोग लगा है। इस हौमे दे विच दुनिया दा हर व्यक्ति पल पल जमदा ते मरदा है। वैद आखण लगे महाराज इस रोग नूं किवें रोकिया जा सकता है। गुरु पातशाह ने जिक्र किया कुछ परहेज रखने पैणगे सत संतोख दया ते धर्म दे। बड़े विस्तार सहित दसिया है कि तन दे रोगां दा जिक्र नहीं, ये मन की हालत है। बड़े विस्तार सहित आप जियां ने कल दे दीवाना विच इन्हां प्रसंगां दा आनंद माणिया। आओ की विचार चर्चा उस वेले हो रही है। सुरत नूं एकाग्रचित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। लख कर सब हर की वडियाई जिदे गरीबी चूर न खाई। दीन दुनिया दे मालिक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहन लगे वैद जी रोग ते हौमे दा सब तो वड्डा है। दुनिया के सारे पंछियां जीवां परिंदियां नूं छड्ड के सिर्फ एक मनुख नूं लगा होया। इस हौमे दे रोग नूं कट्टण दे वास्ते जीवन विच सबर अते संतोख वड्डा होना चाहिए। नाल नाल पराई दी सिफत सुन के सड़ना नहीं है। दूजे दा धन दूजे दा तन दूसरे दियां दौलतां ते दूजियां दे गुण वेख के अंदरों अंदर झुरना नहीं। जिस दिन इस अवस्था ते आ जाओगे फिर जपे हुए नाम का फायदा होना है जी। अंदरों के अवगुण नहीं ना गए जिन्नी मर्जी भगती करे चलो कोई बहुता लाभ नहीं होना। मन का ढक्कन बंद करके उत्तों ठंडा पानी पाई जाओ गर्म पाई जाओ बर्तन ते मन का खाली पे। गुरु साहब आखन लगे वैद जीओ अपनी महिमा दूजे की बुराई अपने पदार्थां की सिफत ते मोह ममता दे विच फस के भी कदे किसी का दिल नहीं दुखाना। इस सबर की पौड़ी है। क्यों तन दे रोग भी तां लगदे आ जे मन रोगी है।
पहला सवाल सतगुरां दा ये सी ना, वैद तू कौन है? जवाब नहीं आया। जे वो शरीर का नाम लैंदा हरदास, शरीर केड़ा सच्चा है? जे वो आखे मैं आत्मा हाँ, आत्मा उन्हें देखी नहीं। ते जे आखदा मैं मन, मन कहने तो बाद वो भी देखा करे। असल विच है कौन है? तीन शरीरां दे समेल नूं आत्मा का घर कहा जाता। हुण वैद ते स्थूल शरीर दा, बाहरले दा फिजिकल बॉडी। मर्द कहंदे तेरा कारण शरीर दुखी है, तेरा सूक्ष्म शरीर दुखी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਸਦਾ। ਵੈਦ ਅਚਰਜ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ। ਮਰਦ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੂਰਨ ਖਾ ਲਓ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੋ। ਤਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। सतगुर कहते वैद जी जे मन करके गरीब होएगा ना, गल तां बननी है। हर सिमरन लुच सो लिव लागे, लखे अरज ਇਹ ਭੂਖ ਸੋ ਜਾਗੀ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸਾ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ? ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਸਾੜਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਚਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਏ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜੱਪਣ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਾੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਬਰ ਚ ਬੈਠਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਚ ਬੈਠਾ। ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵਿਸ਼ੈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਾਸੀ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬਰਦਤ ਕਬ ਨਾ ਬਿਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੈਦ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚ ਮਰਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਖੰਘ। ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੰਘਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਨੇ ਵੈਦ ਜੀਓ, ਕਫ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਵਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫ, ਪਿੱਤ, ਵਾਏ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਵੈਦ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਵੈਦ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਕਰਕੇ 180 ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਤ ਕਰਕੇ 56 ਰੋਗ, ਕਫ ਕਰਕੇ 26 ਤੋਂ 27 ਰੋਗ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਤੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤਰਤੀਬ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਲਓਗੇ ਵੈਦ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਹਣੇ ਗੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ 2 ਪਲ ਦਾ ਚੈਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਵੈਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈ, ਆਹ ਦਾਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਤਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਮਨ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਇਕੱਲਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੜਫਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੜਫਦਾ। ਤੜਫਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਛੱਡਿਆ, ਦਇਆ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ, ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਤਪਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੇਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਵੈਦ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਬੂਆ। ਮਰਨ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਆ ਸੂਖਮ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਬਲ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਡਬਲ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਦਵਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਕਰੇ, ਜਪੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੇ, ਮਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਥਿਆ ਸੁਭੇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਚਟਨੀ ਤਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਝੂਠਾ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਤੜਫਾਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ
सब छड्डना जरूर है, सब खत्म फजूल है। महाराज कहते आ जीवन नूं इदां मन्नना पैना है, यह जग धुए दा पहाड़ तै साजा मनिया है। ते संसार झूठा पर तू सच्चा लाई फिरदा है, इतिहासां लाई फिरदा है। सारे दुखां दी जड़ है मनुख दी आस बजी हुई है। हर एक ते जदों आस रखी, जिस दिन आस टुटी है भोगा मार के होया, किसे ने बात पुछी ना। काम क्रोध अर मोह त्रह दुख, जिन सब जीवन की शुद्ध सुख। कहते तीन रोग ने जिन्हां ने बर्बाद किया होया। पुराने समय दे विच भी तिन्ने चीजां सी, कफ पित्त वाई। अज तक आयुर्वेद तिन्हां नूं ही मनदा, चौथी ते मनदा ही कोई नहीं। तीन धातां ने पर बड़ियां की इन्हां धातां दे इफैक्ट की ने? काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये मन ते भी प्रभाव पाउंदे आ। प्रबल मन करके हुंदे ने, असर अपना शरीर ते विखाउंदे आ। कहंदे तीन चीजां इन्हां करके वड्डियां ने, एक काम, दूजा क्रोध ते तीजा मोह। लोभ ते हंकार दा इत्थे जिक्र नहीं कीता, सिर्फ तीन दा है, काम क्रोध ते मोह। क्रोध बंदे नूं अन्ना कर दिंदा है, अखां तो दिसदा कुछ नहीं, कन्नां तो सुणदा कुछ नहीं, उच्ची बोलदा है, मेरी सुणो मैं की बोलदा, अन्ना कर दिंदा। काम ने भी अन्निया कीता, कहंदा आपां नूं किहड़ा कोई देखदा है, साडे बारे कौन जानदा है। कहंदे मोह, मोह भी बंदे नूं अन्ना बोला बना दिंदा है। धीआं पुत्तां ते परिवार दे मोह विच आया होया बंदा पता नहीं किन्ने किन्ने पाप कर जांदा है, पता ही नहीं लगदा। वक्त बीत जाता है, जिदन मोह की तंद टुटदी बुढ़ापे विच आके फिर भुब्बा मार के रोंदा, मैं सारी जिंदगी मिट्टी इन्हां लई बनाई, इन्हां मेरी बात ना पुछी। मर्द कहंदे आ तीन विषय डबो के रखदे ने, ये वाधे ही ने। जे काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये पंजे चीज़ां ने ना, ये पंजे शरीर विच होणियां जरूरी ने, ते जे लिमिटेशन पार कर जाण फिर जहर ने। काम क्रोध लोभ मोह हंकार सतगुरां ने इन्हां नूं उदों विकार आखिया जदों बंदे ने इन्हां विच अपनी हद टप लई, ते जदों हद दे थल्ले थल्ले रहा ना, उदों इन्हां ने ही पंजां विकारां ने ही रब नूं बुलाया। आखो सतनाम, इन्हां ने ही सृष्टि साजी है, नहीं सरदा इन्हां बिना। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है। सतगुर कहंदे ये तेरे शरीर विच पाए ने उस करते ने, उस परमात्मा ने, पर तैनूं वरतणे नहीं आए। तेरे नालों पंछी चंगे, तेरे नालों जानवर चंगे, जिन्हां नूं पता है किन्ना क मोह करना है, किन्ना क काम वरतना है, किन्ना क क्रोध वरतना है, पर बंदिया तू बंदा बन के भी बंदा नहीं बन सकिया। आखो सतनाम। जानवर कौन बनया होया जी? मनुख बनया होया। चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे हंकार है, चाहे मोह है। लोग पिठ पिछों गल्लां करदे आ ना, कहंदे बंदा कादा डंगर ही है, जानवर है। खाण वेले नहीं वेखदा की खाना है, बोलण वेले नहीं वेखदा की बोलना है, सुणन वेले पता नहीं किहदी निंदिया सुणाउंदा है, किहदी बुराई सुणाउंदा है। पशुआं 'च अवगण है जी? बिल्कुल नहीं। जिस मनुख नूं सरदार बनाया ना, कहंदे उसे मनुख दे विच ये सब कुछ क्यों आया? मर्द ने स्पष्ट कर दिता, कहंदे रोग हौमे दा लगिया है। एक रोग तो फिर कई रोगां दीयां शाखां निकलदियां ने। अज भी सरीरक तौर पर एक बीमारी लगी होवे ते छोटिया छोटिया एडिशनल डॉक्टर होर कढ़ दिंदा, आ भी तेरा वधिया, आ तेरा घटिया होया, आ चीज छड्ड दे, आ खाया कर, आ परहेज रख, आ टैबलेट लै, हुंदा ना। मर्द कहंदे एक हौमे करके इन्ना बखेरा खड़ा होया ए। सतगुर बचन तंबीसुर पूरी, नित सेवै है तह सो होए दूरी। मर्द कोल दवाई दसदे आ, कहंदे गुरु दा बचन तांबे दी पुठ है। तांबा एक धात है, आम धातां दे विचों है, जिवें सोना भस्म, चांदी भस्म, संख भस्म, मोती भस्म। इत्थे गुरु साहब ने जिक्र कीता तांबा भस्म। हुण तांबा कॉपर वायर कादे लई काम आउंदी? बिजली च आउंदी है। पर जे वेखीए साडे शरीर विच भी कॉपर है, आयरन भी है, जिस्त भी है। की साडे शरीर विच नहीं? जो कुछ परमात्मा ने इस धरती ते बनाया है, हर चीज साडी बॉडी विच पहलां तो ही है। जदों घाटवाद हो जाती फिर बंदा बीमार होता है। जिन्ने मिनरल ने सब साडी बॉडी विच ने, जो संसार विच लभ सकदे हो हर चीज मिलदी। गुरबाणी ने लिखिया जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, कहते जो ब्रह्मंड विच सब कुछ तेरे अंदर है।
खोज की लोड़ है, कर रही है साइंस, बड़ा कुछ लभ रहा है। गुरु साहब आखन लगे वैद जीओ उस परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु ने ना शरीर साध के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਸੀਰ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਫ, ਪਿੱਤ ਤੇ ਵਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਜਦ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਚੰਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਸਰ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੇਵਾਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਮਨ ਰੋਗ ਕਰਹੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਹਟਹਿ ਲਖੈ ਸਭ ਤੇ ਨਿਜ ਮੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਰੋਗ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਲਟੀਆਂ। ਉਲਟੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਮਨ ਰੋਗ, ਬਮਨ ਰੋਗ ਉਲਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ, ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਸਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਉਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ। ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੂਟੀਨ, ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ। ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਬਰਤਨ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਮਨ ਰੋਗ, ਵੈਦ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੀ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ। ਅਸ ਬਿਦ ਕੀ ਰੁਜ ਸੋ ਮਨ ਪੂਰਨ ਮਿਟਹਿ ਸੇਵ ਗੁਰ
ਪਦ ਰਜ ਚੂਰਨ। ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰੋਗ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ਤਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿ ਜੂਗੀ, ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗੀ, ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਟ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਦੀ ਚਪੇੜਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸੌਂ ਜਾ, ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਜੇ ਰੋਗੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪੀ ਜਾਈ, ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਉਧਾਰ ਬੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਛੱਡਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀ ਜਬ, ਵੈਦ ਵਿਚਕਸ਼ਨ ਨਿਮਰ ਭਇਓ ਤਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਿਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਤਿੰਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਨ ਤੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਸਣ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿਤਲੀ ਦੇ, ਮਰਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਂਚ ਪਰਦੋ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਦੁਰਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਵੇਖੇ ਕਦੇ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਬਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਮਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੋਗਾਂ 'ਚ,
फिर पता की कहता है, रब्बा हुण चक लाया, हुण नहीं रहना इस दुनिया। क्यों? हुण तुरिया नहीं जाता, बैठिया नहीं जाता, बोलिया नहीं जाता। कहता हुण तू जग ला। दुनिया बुरी लगती है ना। एक तंदुरुस्त बंदे नूं पुछ, मरना चाहुंदा? कहता मरे दुनिया, मैं क्यों मरा? मैनू तो इदां लगदा भी मैं ते 1000 साल जीवां, तंदुरुस्त आ। जिदण मन तंदुरुस्त हो गया, सतगुर कहते इहनूं अपने औगण दिसणगे, दूजियां दी बुराई नजर आउणों हट जाएगी। अवगुण नहीं दिसणगे, किसी दी औगणां नूं फरोलेगा नहीं। मन लो मेरे माड़े कर्म ने, तुसीं मेरे माड़े कर्मां तों भी लेना। अपने चंगे करो, कोशिश करो तुसीं मेरे वर्गे माड़े ना बनो, यही कोशिश है ना। पर जदों असीं किसी नूं बुरा कह के कोशिश ये करदे हां, मेरे वर्गा सत्यावादी हरीश चंद्र कोई नहीं ते तेरे वर्गा भैड़ा कोई नहीं, गल एक ही खत्म हो जाती है। गुरबाणी कहती किसी दा औगण वेख दिल ते ना ला, अरदास कर वाहिगुरू इहनूं भी मत बख्शी। किसी दा गुण वेख के सड़ी ना, मन नूं झोरा ना लाई। महाराज कहते सब तो वड्डा ये मंत्र है भाई तंदुरुस्त रहण दा। अज भी यही है। दुनिया अपने सुखां तो उन्नी सुखी नहीं, लोग अपनियां खुशियां तो उन्ने खुश नहीं जिन्ना दुखी हो किसी दियां खुशियां तो नहीं। दूजे दी खुशी साथों बर्दाश्त नहीं होती, दूजे दी वडियाई, दूजे दी सिफत किथे बर्दाश्त कर सकते। महाराज कहते बीमार मन की निशानी है वैद जीओ, जद तक ये मन गुरु की संगत विच बैठ के गुरु के बचनों नूं कमाउंदा नहीं, परहेज नहीं रखदा, इहदे ते असर नहीं होना। निज मन को मुनसब होए तब ही, कहे जो रोज लख लीने सब ही। पातशाह दा बचन है वैद जी, जिदन मन अपना तंदुरुस्त हो गया ते दुनिया दुरुस्त लगेगी। जिदन तुहाडा मन खुश होवे ना जी, स्पष्ट गल है। तुसी घर कल्ले भी बैठे होवो ते बंदे दा जी करदा मैं नच लां, मैं खुश बणां च, ते जिदन मन दुखी होवे ना, बहुत वड्डी पार्टी होवे, ਲੱਖਾਂ लोग इकट्ठे होण, बहुत वड्डा फंक्शन होवे, उत्थे ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ बैठा भी बुझिया जिहा कल्ला ही बैठा हुंदा है, चंगा नहीं लगदा कुछ। क्यों? मन दुखी है। ते जे मन खुश है, कल्ला ही पहाड़ां दी सैर कर रहा है, लै मौजा ही नहीं, आपां किसे तो की लैणा, असीं कल्ले थोड़े आ। खुश है ना मन। मर्द कहते आ खुशी ते गमी तेरे मन विच नहीं आएगी, तू आनंद दी अवस्था विच रहेगा जिदन पराए दा बुरा हिरदे च रखणों हट गया। ते फिर नाम जपिया होया एक पाठ भी करेगा 1000 पाठां दा फल है। मैं कहना असीं ते रोज करदे आ, साडे ते 1% असर, मैं भी विच ही हां। होया करे क्यों नहीं हो रहा? गुरु दा कसूर नहीं है। असीं मन अपने दा ढक्कण ला के भी मैं ना मानू, रब्बा मैं तां नहीं सुधरदा। सीधी जी गल है, मैं करूं पाठ, मेरा फलाना काम कर दी, बंदा बंदा मैनू बनाउण बारे ना सोची, आखो सतनाम मैं क्यों बना, फलाना सुधरे, वो ऐ करदा है, वो नहीं उठदा, वो पाठ नहीं करदा, जे मैं नहीं करूं फिर की है? बुराई वेखी ना, दूजे दी बुराई वेख अपने ते लागू करन दी कोशिश करदा है, ते जा अपने आप नूं चंगा दसण दी। सतगुर कहंदे वैद जी जिहड़ा तंदुरुस्त आ ना, ओहदी नज़र विच सारे तंदुरुस्त होंदे आ, सारे। जिहड़ा दुखी है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਨੇ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਲੁੱਟਦਾ ਲੁੱਟਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਉੱਠ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਭੇਜ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਯੂਨਾਨ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਅੱਧਾ ਯੂਰਪ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 60% ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਫਕੀਰ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਘੋੜਾ ਰੁਕਿਆ, ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ,
पर मैनू पता भी मैं अपनी जिंदगी का राजा, तेरे वर्गे 20 आए 20 गए, जा परा हट सौण दे। आखो सतनाम। सिकंदर दे मन नूं सट वजी भी एक फक्कर जिहा तन ते पाटे कपड़े पा के कहंदा मैं राजा रजिया होया संतुष्ट आ। वो कहंदा मैं इन्नी दुनिया जित के अंदर सुखी नहीं होया, मैं खुश नहीं होया, मैनू लगदा आ भी जित ला, आ भी काबू कर ला, आ भी इकट्ठा कर ला। कहंदी उस दिन उहदे मन ते ठेस वजी सी भी एक फकीर कहंदा मैं अपना मन जित के पिया, मैं दुनिया जित लई। सिकंदरा तू दुनिया जित के भी हारिया फिरदा। आखो सतनाम। आ जीवन रब दे प्यारे। असल च धर्म यही सिखाउंदा है भी तू मन करके इन्ना खुश हो जा, तेरे ते बुढ़ापा भी असर नहीं करूगा। तू मन करके खुश रह, मन करके संतुष्ट रह, तेरा जीवन एडा उच्चा हो जाऊगा ते लोग तेरे वर्गा बनने वास्ते तरसणगे। अजे ते लोकी कहंदे रब्बा बचाइयो तो किते सवेरे सवेरे न मत्थे लग गए। अजे ते लोग साडे बारे इदां कहंदे आ भी जे किते मिल गया ना मेरा तां नहीं काम बनना। पर जिन्हां ते गुरु दी किरपा ना, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਕਿਉਂ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਕਰ ਬਿਬ ਬੰਦਤ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਹੋਹੇਰੋਂ ਹੈਵ ਕਰ ਅਨਜਾਨੀ। ਜੀ ਉਸ ਵੈਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੱਪਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਈ ਚਲੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਈ ਫੇਰ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਵਸਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਸਿਆ ਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਸ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੇਵਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਚ ਫੋਲੋ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦਸਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛੱਡਤਾ ਮਰਦ ਕੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਸ ਇੱਛਾ ਕਰੀ ਤਸ ਲੀਲਾ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਤੁਮ ਗੁਣੀ ਗਹੀਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਪੁਰਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪਰਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਉਹ ਔਲਾਦਾਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 100-200 ਫੜਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 250 ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਦੂੰ, ਮਿਲ ਜੂ।
ਜੇ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਆਪ ਕਰੀਏ, ਕਰਾਈਏ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਮਿਲ ਜੂ ਫਲ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓਗੇ ਖਾਓਗੇ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਚੱਪਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਥਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਰਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਲਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਖਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਟੂਟੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤੋ, ਨਵੀਂ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਹਲੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਕਿਰਪਾ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਰਪਾ ਘਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਸ਼ਾਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਰਵੰਸ ਨਾ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਏ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਬਸ, ਮੈਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੇਵਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਟੱਬਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਆ ਵਸ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਬਚਨਨ ਮੋਹੇ ਅਵਿਦਿਆ, ਬਾਨ ਲਛ ਜਿਉ ਕੀਨੀ ਭਿੱਡਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਅਨਾਇਤੇ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਚਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਈ, ਬੱਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਅਗਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਧਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ? ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬੌੜ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀ ਹੋਵਨ ਬਹੁਰ ਅਨਾਮੀ, ਲਖ ਲਿਆ ਗਤ ਸਭ ਹੋਈ ਤਬ ਸ਼ਾਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਦਵਾਈ, ਉਹੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਬੇਖੌਫ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਦੂਜਾ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਚ ਫਸੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹਉਮੈ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਇ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕਠਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਉਮੈ ਕੱਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੋਖੀ ਮਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਬਰੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਏਡੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਰੱਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕਾ ਆਪ ਛਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਕਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਤਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਵੈਦ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜੇਗੀ? ਹੱਸ ਕੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਆਈ ਸਮਝ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਬ ਮੁਝ ਪਰ ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਕੋ ਰੋਗ ਸਗਲ ਪਰਿਹਰੀਏ। ਵੈਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੀ ਜੜ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਜੀ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੇ ਸਾਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸ ਬੜੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਜਾਓ ਘਰ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਵੈਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਆ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ। ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਵਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ